परम शांति बापूजी आज हमारा क्वेश्चन ये है कि आत्म स्वरूप में लेके रह के उसका अभ्यास करके परम लाइट को कैसे एक्सेप्ट करें, उस परम लाइट को अपनी आत्मा में कैसे उतारे, अपने कारण महाकारण परम महाकारण शरीर को कैसे चार्ज करें, आप बताइए। देखो, आत्मा बड़े रूप से 3 प्रकार की मैं बता देता हूं। एक तो कई आत्मा आकाश तत्वों से बनी है, वो हल्की क्वालिटी की है जी। परम आकाश की बनी है, मध्यम क्वालिटी की है जी। और जो परम लाइट की, परम प्रकाश की आत्मा बनी है, वो हाई क्वालिटी की है, वो केवल बेहद की आत्मा है। कौन है? जी, बेहद की आत्मा। पहले भी वीडियो में मैं कह चुका हूं कि बेहद की आत्मा परम लाइट से बनी है। अब देखो, उसको लाइट लेनी है तो कोई भी आत्मा को पावर लेना है किसी से, जैसे आत्मा को परमात्मा से पावर लेना है या बेहद के बाप से पावर लेना है, तो कैसे ले? इसलिए गीता में उसको कर्मयोगी बनाया ना। क्या बताया? तू निरंतर मुझे याद कर, कर्मयोगी बन। जी। अब कर्म, परमात्मा को याद करते करते कर्मयोगी बनने से, निरंतर अभ्यास, लंबे समय का अभ्यास करने से, जो बीके फाउंडेशन में भी यह बनाया कि आत्मस्वरूप बनो। क्या बनो? आत्मस्वरूप बनो। तो मैं एक आत्मा हूं, आत्मस्वरूप बन के निराकार परमात्मा से पावर लो। क्या बोला? तो आत्मस्वरूप की अनुभूति पहले बेसिक फाउंडेशन है। क्या है? बेसिक फाउंडेशन। आत्मस्वरूप की अनुभूति एक बेसिक फाउंडेशन है, और जब तक आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं होती तब तक तुम ऑलमाइटी अथॉरिटी भी डायरेक्ट तुम्हें पावर की रेज मारेगा तो भी तुम्हारे आत्मा के अंदर पावर नहीं जाएगी। क्यों? इसका राज बताता हूं। क्योंकि आत्मा पर पहले भी बोला कि कई आवरण है। क्या है? बिल्कुल। जैसे परम लाइट की आत्मा है तो उसके ऊपर परम महातत्व का पहला आवरण है, फिर दूसरा आवरण है परम आकाश का, इसके ऊपर परम वायु का, इसके ऊपर परम अग्नि का, फिर इसके ऊपर स्थूल आकाश का, फिर स्थूल वायु और स्थूल अग्नि, और फिर जल और मिट्टी। इतने आवरण हैं। अब इतने आवरण क्रॉस करके परम लाइट को तुम्हें लेना है, तो जब तक तुम आत्मस्वरूप में नहीं होते तब तक वो पावर तुम्हारे पास नहीं आएगी। समझो कि इस बार जो परम लाइट दी गई, मगर क्या हुआ ज्यादातर, एक तो देखो ब्रह्मा कुमारी में एक बेसिक फाउंडेशन है, ये मानना पड़ेगा आप लोगों को। ये हमारा ज्ञान मार्ग का बेसिक फाउंडेशन है। संस्कार परिवर्तन का काम, आत्मस्वरूप की अनुभूति का काम उन लोगों का है। क्या? वो अनुभूति, आत्मस्वरूप की अनुभूति करके अगर हमारे पास आएंगे तो ज्यादा अनुभव अच्छा होगा। मगर अभी नहीं आया, कोई बात नहीं, घर बैठे अनुभव करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, बाप की याद में रहकर पावर लें। तो क्या होता है, अगर कोई पावर की रेज मारे तो जो पहला आवरण, सबसे बड़ा आवरण, स्थूल और सूक्ष्म से होकर भी चलो आकाश तत्व में पहला जाएगा। ठीक है। अब आकाश तत्व का गुण क्या है? वो कोई भी चीज आएगी ना तो आकाश तत्व उसको सोख लेगा, उसको मतलब आगे नहीं जाने देगा, वहां रोक लेगा। क्या? अच्छा। आकाश तत्व क्या करेगा? रोक लेगा। जैसे परम लाइट आई तो वो आकाश तत्व उसको, परम लाइट को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेगा। जैसे हमारे पृथ्वी के ऊपर जो आकाश तत्व 200 किलोमीटर की लेयर शुरू होती है, तो कोई भी चीज आती है तो उसको वो एकदम रोकने की कोशिश करता है। हाँ, तो नेगेटिविटी सारी खत्म कर देती है, हमारे धरती पर नहीं आने जैसे स्पेस में बहुत स्पीड होती है, लेकिन जैसे वायुमंडल में आवरण में आता है आकाश तत्व में, तो वो स्पीड उसकी कम हो जाती है। तो जैसे आकाश तत्व से वायु बनाना, हाँ जी, और वायु से फिर अग्नि और बनाना, मतलब जी, तो उसका एक आकाश तत्व का नेचर है, सारी चीजों को एब्सॉर्ब कर लेना। ठीक है। तो परम प्रकाश आया, उसने आकाश तत्व ने एब्सॉर्ब कर लिया, और वो तुरंत ही रिफ्लेक्ट करके वो परम वायु और परम अग्नि में कन्वर्ट कर लेगा। ओके। और तुरंत ही तुम्हारा ओरा में ये ओरा बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारा? ओरा बनाना आकाश तत्व का काम है। ओके। तो आकाश तत्व का परम आकाश और परम वायु परम अग्नि का ओरा बन गया, और तुरंत ही बाहर तो नेगेटिव वायुमंडल है, तो तुम्हारे ओरा के द्वारा सारा पावर, ओरा के द्वारा सारा वायुमंडल में चला गया। क्या चला गया? जी। इसलिए कोई भी एनर्जी, आत्मा को बोलते हैं ना कि आत्मा की क्या स्टेज चाहिए? वो सोने जैसा बर्तन चाहिए। क्या चाहिए? आत्मा सोने जैसी चाहिए, सोने जैसा बर्तन चाहिए, तो ये तुम्हारी आत्मा में पावर रहेगी। तो बापूजी, अब आत्मा में हम वो परम महाकारण शरीर को चार्ज कैसे रखें, कैसे पावर को एक्सेप्ट करें, कैसे स्टोरेज बढ़ाएं, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, आत्मा
और परम महाकारण शरीर दोनों समझने जैसा है। हाँ जैसे आप स्थूल में एक दीपक जलाते हो ना, हाँ जी, तो दीपक किसके आधार से जलता है? उसकी वो वाट होती है ना। हाँ जी, वो वाट कहाँ से लाती है? जी जो अंदर घी या तेल का जो लगाया अंदर है ना, जी, ऑयल, जो भी ऑयल है, घी हो या तेल हो, जो भी ऑयल है, उसके वो वाट के द्वारा आत्मा में आती, वो जो दीपक बीच में में आती है, दीपक में आती है। जी मैं समझ रहा हूँ बात को जी। तो जो ये हमारी वाट, अंदर एक वाट है जी, और वाट के अंदर अंदर रुई, मतलब जो रुई से रुई है, वो रुई की तेल वाट जो है, बनी है रुई ना। के द्वारा अग्नि पैदा होती है। బేహద్ పరం మహాశాంతి. మనము ఆత్మస్వరూపంలో పరం లైట్ను ఎలా ప్రాప్తి పొందాలి అనేటువంటి విషయం గురించిన ప్రశ్నోత్తరాలు అనంతభాయ్ బాపూజీని అడుగుతూ ఉన్నారు. అవేకెన్ ది పవర్ విత్ ఇన్ ఆత్మ లైట్ బై బాపూజీ. ఇది ఫస్ట్ క్లిప్పింగ్, ఫస్ట్ వీడియోలో అనంతభాయ్ బాపూజీని ఇన్వైట్ చేస్తూ, పరంశాంతి బాపూజీ నమస్తే. బాపూజీ ఈరోజు ఆత్మస్వరూపంలో ఉంటూ దీని యొక్క అభ్యాసం చేసుకుంటూ పరం లైట్ని ఎలా పొందాలి అనేటువంటి ప్రశ్న అనే టాపిక్ గురించి మీ ద్వారా మేము చాలా విషయాలు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాము. ఆ పరం లైటుని తమ ఆత్మ లోపలికి ఎలా స్వీకరించాలి, తీసుకోవాలి, తమ యొక్క కారణ, మహాకారణ, పరం మహాకారణ శరీరంలో దీన్ని ఎలా ఛార్జ్ చేసుకోవాలి కొంచెం చెప్పండి అంటూ ఉన్నారు. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు. దీనికి బాపూజీ సమాధానం చెప్తూ ఉన్నారు. చూడండి, ఆత్మ అనేది పెద్ద గొప్పగా చెప్పాలి అంటే ఇవి 3 రకాలుగా ఉంటూ ఉంటుంది. ఆత్మరూపంలో ఉండేటప్పుడు స్థితి 3 రకాలు అని నేను ఎప్పుడు చెప్తూ ఉంటాను. ఆత్మ, చాలామంది యొక్క ఆత్మలు ఆకాశతత్వంతో తయారై ఉంటాయి. ఒకటి, వీరు చాలా తక్కువ క్వాలిటీ ఆత్మలు అన్నట్టు. పరం ప్రకాశంతో తయారైనటువంటి ఆత్మలు హయ్యెస్ట్ క్వాలిటీ ఆత్మలు. పరం ఆకాశంతో తయారైనటువంటి ఆత్మలు మధ్యమ క్వాలిటీ ఆత్మలు. పరం ప్రకాశము, పరం లైటే హై క్వాలిటీ. వీళ్ళు బేహద్ ఆత్మలు. ఇందుకు వీళ్ళెవరు అను అంటే బేహద్ ఆత్మలు అంటున్నారు బాపూజీ. ఫస్ట్ వీడియోలో నేను చాలా విషయాలు చెప్పాను. బేహద్ ఆత్మ పరం లైట్ తోటి తయారై ఉంది. ఈ యొక్క లైటు వారికి పరబ్రహ్మ పరమేశ్వరుడి నుండి లభించింది. ఏ ఆత్మ అయినా సరే ముందు పవర్ తీసుకోవాలి అంటే పరమాత్మతోటి కనెక్షన్ ఉండాలి. ఆత్మకు పరమాత్మతోటే పవరు లభిస్తుంది. అలాగే తీసుకోవాలి. ఎవరి నుండి పవర్ తీసుకోవాలి? బేహద్ బాపు నుండి. బేహద్ బాపుతోటి పవర్ తీసుకోవాలి. ఎలా తీసుకోవాలి? దీని గురించి గీతలో కూడా చెప్పడం జరిగింది. కర్మయోగిగా కావాలి అని. ఏం చెప్పారు గీతలో అంటే, నిరంతరము మీరు నన్ను జ్ఞాపకం చేస్తూ కర్మయోగిగా కండి. కర్మ చేస్తూ పరమాత్మను స్మృతిలో ఉంటూ ఉంటే ఈ అభ్యాసం చిరకాలంగా చేస్తూ ఉంటే ఆత్మలో పవర్ వస్తుంది. దీని యొక్క ఫౌండేషను బీకేలోనే చెప్పడం జరిగింది. ఆత్మస్వరూపంగా కండి అని. ఏ విధంగా కావాలి? ఆత్మస్వరూపంగా కండి. నేను ఒక ఆత్మను అంటూ ఆత్మస్వరూపంగా అయితే నిరాకారి పరమాత్మతోటి పవర్ తీసుకోగలుగుతారు. ఇంకా ఏమని చెప్పారు అంటే, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి ఫస్ట్ బేసిక్ ఫౌండేషను ఏమిటి? ఏమిటి బాపూజీ బేసిక్ ఫౌండేషను అని అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు.
బాపూజీ దానికి అంటూ ఉన్నారు, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి బేసిక్ ఫౌండేషను జ్ఞానము, ఆత్మకు సంబంధించిన జ్ఞానం. ఎంతవరకైతే ఆత్మకు సంబంధించినటువంటి జ్ఞానం అనుభూతి కాదో, ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి కాదు. అంతవరకు ఆల్మైటీ అథారిటీ కూడా మీకు డైరెక్ట్ పవర్ని ఇవ్వలేరు, రేసెస్ని కూడా ఇవ్వలేరు. ఏదైతే మీ ఆత్మ లోపల పవరు రావాలో మీరు తప్పకుండా ఆల్మైటీ అథారిటీతోటి డైరెక్ట్గా కనెక్షన్ పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే ఆత్మ లోపల పవర్ అనేది రానే రాదు. ఇది ఒక రహస్యం అన్నమాట. ఎందుకంటే ఆత్మ ఫస్ట్ అనేక ఆవరణలు తోటే ఇప్పుడు ఉన్నది. నేను దీని గురించి ముందే చెప్పాను అంటున్నారు బాపూజీ. ఏ విధంగా పరం లైట్ ఆత్మ ఉందో దానిపైన పరం మహత్తత్వము ఫస్ట్ ఆవరణ, రెండో ఆవరణ పరమ ఆకాశతత్వము, దీనిపైన పరమ వాయువు, దీనిపైన పరమ అగ్ని, దీనికి పైన స్థూల ఆకాశము మరియు స్థూలమైన వాయువు, స్థూలమైన అగ్ని, తర్వాత జలము, మట్టి. ఆత్మ పైన ఇన్ని ఆవరణలు ఉన్నాయి. ఈ ఆవరణలను క్రాస్ చేసి పరం లైట్ మీరు తీసుకోవాలి. ఎంతవరకు అయితే మీరు ఆత్మస్వరూపంలో ఉండరో అంతవరకు పవర్ మీ దగ్గరికి రానే రాదు. ఒకసారి పరం లైట్ వచ్చింది అంటే ఎక్కువగా ఇంకా అలా వస్తూనే ఉంటుంది. బ్రహ్మకుమారీస్లో కూడా చూడండి, బేసిక్ ఫౌండేషను చక్కగా చెప్పారు అని మనం ఒప్పుకోవాల్సిందే. మన యొక్క జ్ఞాన మార్గానికి కూడా బేసిక్ ఫౌండేషను, సంస్కారము, పరివర్తన పని ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి తోటే జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి పొంది మన దగ్గరికి వస్తే ఇక్కడ బేహద్దు జ్ఞానం వారికి అర్థమవుతుంది. కానీ ఇప్పటి వరకు ఎవరికి కూడా ఈ యొక్క అనుభవం అనేది రాలేదు. అయినా పర్వాలేదు, ఇంట్లో కూర్చొని అనుభవం చేసుకోండి. ఆత్మస్వరూపం యొక్క అనుభూతి చేసుకొని బాపుని స్మృతిలో ఉంచుకొని కర్మ చేస్తూ ఉంటే, కర్మయోగిగా అయితే పవర్ వస్తుంది. పవర్ తీసుకోండి, ఇంకేముంటుంది. ఆ పవర్ యొక్క రేసెస్ మీ లోపలికి వస్తూనే ఉంటాయి. ఏదైతే ఫస్ట్ ఆవరణ ఉన్నదో అది స్థూలమైనది, సూక్ష్మమైనది ఏవైతే శరీరాలు ఉన్నాయో వాటి నుండి పోయి అనగా ఆకాశతత్వంలో ఫస్ట్ వెళ్తుంది. ఆకాశతత్వం యొక్క గుణం ఏమిటి? ఏ వస్తువైనా సరే రావటంతో దాన్ని మింగేస్తూ ఉంటుంది, అంటే అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటూ కరిగించేసుకుంటూ ఉంటుంది. దీని యొక్క అర్థము ముందు మీకు అర్థం కాదు, ఎక్కడ పవర్ ఆపేస్తుంది అని. ఆకాశతత్వంలో ఎలా ఆపేస్తుంది బాపూజీ? ఆపేస్తుందా అని అడుగుతూ ఉన్నారు అనంతపై. బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా పరం లైట్ ఆల్మైటీ అథారిటీ నుండి వస్తూ ఉంటుందో అది ఆకాశతత్వంలోకి పరం లైట్ లోపలికి అబ్జర్వ్ అయిపోతూ ఉంటుంది. ఏ విధంగా పృథ్వీ పైన ఆకాశతత్వం 200 కిలోమీటర్ల వరకు లేయరు ప్రారంభమవుతుంది. భూమి నుండి పైన 200 కిలోమీటర్ల పైనుండి ఆకాశతత్వం యొక్క లేయరు ప్రారంభమవుతుంది. ఏ వస్తువు వచ్చినా కూడా ముందు అది ఆపేస్తుంది. అంటే అంతరిక్షంలో నుండి ఏ యొక్క ఆస్ట్రాయిడ్స్ కానివ్వండి, ఏ యొక్క నెగిటివ్ ఎలక్ట్రో పవర్స్ నెగిటివ్
అల్ట్రా వేవ్స్ ఏవైనా కానివ్వండి, అక్కడ అది ఆపేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఆకాశతత్వంలోకి వచ్చినవన్నీ కూడా ఆపేయటానికి అది ప్రయత్నం చేస్తూ ఉంటుంది. ఇంకా బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, బాపూజీ మరి నెగిటివ్స్ అన్నీ కూడా ఖతమైపోతూ ఉంటాయా అని అంటూ ఉన్నారు. నెగిటివ్ మొత్తం కూడా ఖతమైపోవాలి కదా, భూమి మీదకి రానివ్వకుండా ఉండటానికి ఆకాశతత్వము ఉపయోగపడుతుంది అంటున్నారు బాపూజీ. ఇక అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఏ విధంగా స్పేస్లో చాలా స్పీడ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి, వాయుమండలం యొక్క ఆవరణలోకి అవి వచ్చేస్తూ ఉంటాయి, ఆకాశతత్వంలోకి వస్తాయి. దాని స్పీడు అప్పుడు తక్కువైపోతూ ఉంటుంది. అంతరిక్షంలోనూ చాలా స్పీడ్గా తిరుగుతూ ఉంటాయి. ఆకాశతత్వంలోకి రావడంతో దాని స్పీడు తక్కువైపోతుంది ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. బాపూజీ అంటూ ఉన్నారు, ఆకాశతత్వం నుండి వాయువుగా తయారైపోతుంది, వాయువు నుండి మళ్ళా అగ్నిగా తయారైపోతుంది. ఈ ఆకాశతత్వము ఒక నేచర్, ప్రకృతి తత్వం. వస్తువులని అన్నిటినీ కూడా అది అబ్జర్వ్ చేసేసుకుంటూ ఉంటుంది. పరం ప్రకాశము వచ్చిందనుకోండి, ఆకాశతత్వము అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని వెంటనే రిఫ్లెక్ట్ చేసేసి పరమ వాయువులోకి వెళ్ళిపోతుంది, పరమ అగ్నిలోకి కన్వర్ట్ చేసేస్తూ ఉంటుంది. వెంటనే ఇది ఆరాగా తయారైపోతూ ఉంటుంది. ఇదే మీ యొక్క ఆరా అవుతుందేమో, ఇలా అవుతుంది కదా. అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, ఆరా? బాపూజీ అంటున్నారు, ఆరాగా తయారు అయ్యేదే ఆకాశతత్వం యొక్క పని. ఆరాను తయారు చేసేదే ఆకాశతత్వం యొక్క పని. పరమ ఆకాశతత్వము పరమ వాయువుగాను, పరమ వాయువు అగ్నిగాను ఇలా ఆరాలోకి తయారైపోతూ ఉంటుంది. వెంటనే బయటికి నెగిటివ్ వాయుమండలం ఏదైతే ఉందో మీ యొక్క ఆరా ద్వారా పవర్ వాయుమండలంలోకి వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అందుకని ఏ ఎనర్జీ అయినా ఆత్మకు అందదు. ఆత్మ అనేది స్టేజ్ ఏముండాలి, ఆత్మ యొక్క స్టేజ్ కావాలి. బంగారు పాత్రలోనే పులిపాలు నిలుస్తాయి అన్నట్లు ఆత్మ బంగారంలాగా కావాలి, బంగారు పాత్రలాగా కావాలి. అప్పుడు మీ ఆత్మ లోపలికి వచ్చిన పవరు నిలుస్తుంది అంటూ ఉన్నారు బాపూజీ. ఇంకా అనంతభాయ్ అడుగుతున్నారు, బాపూజీ ఇప్పుడు ఆత్మ లోపల పరం లైట్, పరం మహాకారణ శరీరం ఛార్జ్ ఎలా అవుతుంది, ఏ పవర్ను ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది, ఎలాగంటి పవర్ని ఇది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది, ఎలా పవర్ని స్టోరేజ్ని పెంచుకుంటూ ఉండాలి, ఇది ఇంపార్టెంట్గా ఏం చెయ్యాలి మేము అని అడుగుతున్నారు అనంతభాయ్. దానికి బాపూజీ చెప్తూ ఉన్నారు, ఆత్మ మరియు పరం మహాకారణ శరీరము ఈ రెండింటినీ అర్థం చేసుకోవాలి. ఏ విధంగా స్థూలంలో ఒక దీపం వెలిగించామే అనుకోండి, దీపం ఏ ఆధారంతో వెలుగుతూ ఉంటుంది, వాట్ అంటే ఒత్తి. ఆ ఒత్తిని ఎక్కడి నుంచి తీసుకొస్తారు, ఆ ఒత్తి ఎలగాలి అంటే దాని లోపల నెయ్యో నూనె పొయ్యాలి. అనంతభాయ్ అడుగుతూ ఉన్నారు, ఆయిల్, దీన్నే ఆయిల్ అంటారు. ఆయిల్, నెయ్యి, నూనె ఏదన్నా కానివ్వండి, దీన్ని ఒత్తి ద్వారా దీపం లోపలికి వస్తూ ఉంటుంది. దీపంలో నూనె పోస్తాము, నెయ్యి పోస్తాము, దాంట్లో ఒత్తేస్తాము. ఆ నూనె ఒత్తి లోపల నుంచి ప్రసారం అవుతూ మనము వెలిగించినప్పుడు అది వెలుగుతూ ఉంటుంది. అదేవిధంగా మన లోపల కూడా ఒక ఒత్తి ఉంది, వాట్ మన లోపల ఉన్నది, ఆ ఒత్తి ఉన్నది అంటూ ఉన్నారు.
అంటే ఇక్కడ దూదితోటి ఒత్తి తయారు చేస్తాము. బాపూజీ కూడా అదే అంటున్నారు, దూదితోటే కదా ఒత్తి తయారు చేసేది అంటూ ఉన్నారు. ఇంకా దీనికి ప్రశ్నలు, ఆ ఒత్తి ఏంటి, ఎలా వెలుగుతుంది, ఏంటి, ఏం ఘృతం పొయ్యాలి అనేది మనం నెక్స్ట్ ఆడియోలో తెలుసుకుందాము. అచ్చా, పరం శాంతి, నమస్తే, ధన్యవాదాలు.